श्रोता बंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। प्रति मनीष अन्य ठारू शिखे से बोधवे अवधूत 24 गुरु करथिले। आज सेमिति जड़े गुरु प्रतिमा लेखिका आमे एक सुंदर आलेख पाइछु। श्रीमा अरविंद आश्रम सहित संश्लिष्ट पंडिचेरी रे रहुथिबा विशिष्ट कवि गाल्पिका अनुवादिका श्रीमती ज्योत्स्ना महांती। आज तांकु आमे सुनिबा। तांकर आलेखर शीर्षक हेउची दुर्बार जाचज्ञा, जोथिरे अनेक पुराकल्पर कथा को उत्थापन करी प्रसंगानुक्रमे आजिर समय पाई किछि उत्तर से आमको प्रदान करिसेंती। प्रति मुहूर्त रे भेटुथिबा समस्या मानकर समाधान करिबा ही साहित्यर लक्ष्य। एमती एक भावभूमि उपरे तांकर एक सुंदर गल्प, पुराण कल्पर गल्प दुर्बार जाचज्ञा। लेखिका ज्योत्स्ना महांती। चंद्रहीन आकाश, निथर नीरवरात्रि, केवल गंगांक धारा प्रवाहर शब्द। गंगा कूलरे एकाकिनी बसिचंती भरत वंशर बधू सम्राट शांतनुंक पत्नी सत्यवती। राजप्रासाद मध्यरे जेपरी तांकर श्वास रुद्ध होई जाउथला। आलोकमालारे सुसज्जित द्वितीय अमरावती परी हस्तिनापुरर राजप्रासाद आज एही आकाश परी निष्प्रभ। घनघोर अंधकार रातिरे गोटे दुईटी नक्षत्र दृष्टिगोचर हेबा परी प्रासाद रे केउठी किपरी केतुटी बत्ती जळुछि। रात्रिर निस्तब्धता भंग करुछि केवल पुत्रहरा माता ओ पतिहरा पत्नीक विलाप। काहाकु जाई कि सांत्वना देवी? सतपुत्रर जननी गांधारी आज पुत्रहीना। विजयी पांडवंक पत्नी द्रौपदी विलाप करुचंती तार पंचपुत्रंक लागि। अभिमन्यु हरा सुभद्रा ओ उत्तरांक क्रंदन समग्र प्रासाद रे गुमुरी उठुछि। कर्ण पाई नीरवरे लुह ढाळुछि कुंती। सरसज्जारे देवव्रत भीष्म। मो आखिरु लुह शुष्क। कुरुक्षेत्र युद्धर उभय पक्षर सर मो बक्ष को भेद करिछि। गंगारे झास देले ए ज्वाला हुई शांत हेब, किंतु गंगा कौन मते क्षमा करी तांको कूलरे स्नान देबे? सत्यवती पाई तो आजी गंगापुत्र देवव्रत भीष्मर ए अवस्था। अतीतर गोटिए परे गोटिए दृश्य तांको चक्षु समक्षर उन्मोचित हेबाकु लागिला। पिता धीवर दासंकर मु पालिता कन्या। पितांक निकटरू शुणिछि जे राजा उपरिचर बसु मोर पिता। अद्रिका नामक अप्सरा ब्रह्मांक शापरे मत्स्य होइथिले। दुईटी मानव संतान जन्म देले तांकर शाप मुक्ति हेब। धीवर माने एई बृहत मत्स्यटी को धरिबा परे राजा उपरिचर बसुंकु उपहार देले। काटिबा समय देखाला ता मध्यरे दुईटी मानव शिशु। पुत्रटी को राजा रखिले, से हेले मत्स्य देशर राजा, एवं कन्याटी को धीवर दास राजों को दान कले। मु सेही कन्या। मो देहरु मत्स्य गंध बाहरुथिला, सेथिपाई बोधे मते समस्ते मत्स्य गंधा बोली डाकुथिले। आबाल्यरु पिता दास राजांक सह जमुना बक्षरे मोर यातायात। बयस वृद्धि संगे संगे मु मध्य नौका नहीं जमुना बक्षरे यात्री पार करबाकू लागिली। सेदिन सूर्य अस्ताचल मुखी। तांकु स्वागत कराइबा पई, तांकु स्वागत जणाइबा पई लज्जारुण बदना प्रतिची प्रतीक्षा करुथिले। आकाश रे विभिन्न रंगर आलोपना आंकी शुभ्र बकपंक्ति नील गगन रे उड़ी जाउथांती। संध्या हेबा पई बेस किछि समय बाकी। जमुना पारी हेबा पई केही यात्री नाहांती देखि मु घाटरे नौका बांधी गृह को फेरी आसिली। पिता मत्स्य भार नहीं प्रभातरु जाइथिले कोनोसी श्रेष्ठींक भवन को रात्रिर खाद्य प्रस्तुत करबाकू हेबो। आज समग्र दिन रे दुई तीरर यात्री मानंकु जमुना पार करिछि।
ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଜଟାଜୁଟଧାରୀ ଦୀର୍ଘକାୟ ଜଣେ ଋଷି ଆସି ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, ଘାଟରେ ନୌକା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ନାବିକ ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଅବିଳମ୍ବେ ଅପର ତୀରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବିନୟରେ କହିଲି, ମୁଁ ନାବିକ କନ୍ୟା ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା। ପିତା ଆଜି ଅନୁପସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅପର ତୀରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ନତବଦନରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୌକାରେ ଯମୁନାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନେଇଯିବି। ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ କହି ସେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲି। ଯମୁନାର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଋଷି କହିଲେ, ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଉଦୟ ହେଉଛି ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ବା ଯୁଗ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଏ ଆକାଶରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ମୋ ଔରସରେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ ସେ ହେବ ଜଣେ ମହାନ ଋଷି, ବିଶ୍ୱବରେଣ୍ୟ ଭଗବାନ ବୋଧହୁଏ ଚାହାନ୍ତି ତୁମେ ହିଁ ତାର ମାତା ହେବ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଋଷି ପରାଶର। ଚମକି ପଡ଼ି ମୁଁ କହିଲି, ଋଷିବର, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କୁମାରୀ, ମୁଁ ପୁଣି ଧୀବର କନ୍ୟା, ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା। ଋଷି କହିଲେ, ଶୁଣ, ଏ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଗଲେ ବହୁ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ତ ନଥିବ। ମୋ ବରରେ ତୁମେ ହେବ ପଦ୍ମଗନ୍ଧା। 1 ଯୋଜନ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରସରିଯିବ ଏବଂ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ପରେ ତୁମେ ପୁଣି ତୁମର କୁମାରୀତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ। ଏକ ମହାନ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାର ମାତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କର ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପୌତ୍ର ପରାଶର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ନୁହେଁ କି ପାପିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ମିଥ୍ୟା ଚାଟୁ କହି ତୁମର କୁମାରୀତ୍ୱ ହରଣ କରିବ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଥିଲା ସତ୍ୟର ଦୃଢ଼ତା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ଶରୀରରୁ ମତ୍ସ୍ୟର ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୋଇ ସୁଗନ୍ଧରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଭରିଗଲା। ମୁଁ ଋଷିଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲି। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ କୌଣସି ଲାଳସାର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ଶାନ୍ତ ସୌମ୍ୟ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏକ ପବିତ୍ର ଜ୍ୟୋତିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଅପ୍ସରାର କନ୍ୟା ବୋଲି ମୁଁ ହୁଏତ ସୁନ୍ଦରୀ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପରିଚୟ ଧୀବର କନ୍ୟା। କୌଣସି ଏକ ଧୀବର ପୁତ୍ରକୁ ବିବାହ କରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହିଁ ହେବି। ମହର୍ଷି ପରାଶର ମହାପଣ୍ଡିତ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ। ଅଭ୍ରାନ୍ତ ତାଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣନା। ଏ ମହର୍ଷି ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି ପିତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶୁଣିଛି। କହିଲି, ଋଷିବର, ଯମୁନାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଯୋଗୀ, ଋଷି, ତପସ୍ୱୀ ଓ ଜନପଦବାସୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଋଷିଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଯମୁନା ବକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଚତୁର୍ଦିଗ ଘନ କୁହେଳିକା ବୃତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲି। ସେହି ଦୀପରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ପୁତ୍ର। ସେ କୃଷ୍ଣକାୟ ଓ ଦୀପରେ ଜନ୍ମ ନେବା ଯୋଗୁଁ ତାର ନାମ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ। ଗୃହକୁ ଫେରି ପିତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣେଇଲି। ଭର୍ଚ୍ଛନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ମୋ ମସ୍ତକରେ ହାତ ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ଆଜିଠାରୁ ତୋର ନାମ ହେଲା ସତ୍ୟବତୀ ଯୋଜନଗନ୍ଧା। 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପୁତ୍ର ତା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ପୁତ୍ର ଆଜି ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଦିନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାୟ। ମୁଁ ବନରୁ କିଛି ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୃହକୁ ଫେରି ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ପିତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରୌଢ଼ ବୟସ୍କ ରାଜା ମୃଗୟା ପୋଷାକରେ ଉପସ୍ଥିତ। ପିତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଆସନ, ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ସସମ୍ମାନେ ଦେବା ପରେ ପିତା ମୋତେ ପରିଚୟ କରାଇ କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ ସତ୍ୟବତୀ, ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଭରତ ବଂଶଜ ମହାରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଉପସ୍ଥିତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲି। ସେ ବିଦାୟ ନେଇ ଯିବା ପରେ ପିତା କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜ ମୋତେ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖି ମୋ ରୂପ ଓ ଗନ୍ଧରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମୋତେ ବିବାହ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପିତା ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଅବିନୟ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରୌଢ଼, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ମୋ କନ୍ୟାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? କେବଳ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କନ୍ୟାଦାନ କରିବି, ଯଦି ମୋ କନ୍ୟାର ପୁତ୍ର ଏବଂ ତାର ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି ହସ୍ତିନାପୁରର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବେ। ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ଦିନେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଯମୁନା ଘାଟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନୌକାରେ ବସିଛନ୍ତି। ପିତା ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, ଦୂରରୁ ରଥ ଏବଂ ଅଶ୍ୱଙ୍କର ଶବ୍ଦ ନିକଟତର ହେବା ପରି ଲାଗୁଛି।
ତୁ ଏଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯମୁନା ପାରିକରି ଆସିବୁ, ମୁଁ ଗୃହକୁ ଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଗୃହକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଆମର କୁଟୀର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ବିଶାଳ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗୋଟିଏ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଶ୍ଵ ଏବଂ କେତେଜଣ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଓ ପରିଚାରିକା। ଦ୍ରୁତ ପଦରେ ଆସୁ ଆସୁ ହଠାତ୍ ମୋ ପାଦ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଶୁଣିଲି ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କିଏ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନି, ପୃଥିବୀ ଓ ଯମୁନାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଗଙ୍ଗାପୁତ୍ର ଦେବବ୍ରତ, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। ସେହି ଶବ୍ଦରେ ବନଭୂମି ଓ ଜନପଦ ଯେପରି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଦେଖିଲି ମୋ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ସୌମ୍ୟ ଦର୍ଶନ ରାଜପୁତ୍ର ଦେବବ୍ରତ, ସୁଗଠିତ ବଳିଷ୍ଠ ଶରୀର, ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ବାହୁ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଦୀପ୍ତିମାନ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋ ପିତା କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ଚକିତ ହୋଇ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ମୋତେ ପାଖରେ ଦେଖି ସେ ଯେପରି ସମ୍ବିତ ଫେରି ପାଇଲେ। କହିଲେ, କୁମାର, ଏ ମୋର କନ୍ୟା ସତ୍ୟବତୀ। ତାର ନିଜର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାକୁ ଥରେ ପଚାରେ। ମୁଁ କହିଲି, ରାଜକୁମାର, ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ମନେ ମନେ। ମୋତେ ବାକ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ନ ଦେଇ ସେ ହଠାତ୍ କହିଲେ, ତୁଷ୍ଣୀ ଭବତୁ ମାତା, ତୁଷ୍ଣୀ ଭବତୁ। ନିକଟକୁ ଆସି ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ କହିଲେ, ମାତା, ମୁଁ ଭରତ ବଂଶଜ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦେବବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କିୟତ୍ କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଚିରକୁମାର ରହିବି। ଆପଣ ନିଃଶଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆବାଲ୍ୟରୁ ମୁଁ ମାତୃ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ। ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ଦାନ କରି ମୋତେ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମାତା। ତାପରେ ପିତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ମୁଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ, ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପରିଚାରିକା ମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ହସ୍ତିନାପୁର ଗମନ କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ହିଁ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପିତା ପୁତ୍ରୀଙ୍କର ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ନୀରବରେ ରଥାରୋହଣ କରି ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଆସିଲି। ପୁତ୍ରର ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣି ପିତା ଶାନ୍ତନୁ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁର ବର ଏବଂ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ସିଂହାସନରେ ନ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର। ମୋର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଓ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ଗନ୍ଧର୍ପଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେଲେ ଏବଂ ରୁଗ୍ଣ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। କାଶୀ ରାଜକନ୍ୟା ଅମ୍ବା, ଅମ୍ବିକା, ଅମ୍ବାଳିକାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରୁ ଭୀଷ୍ମ ଅପହରଣ କରି ଆଣିଲେ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଅମ୍ବା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଅଗ୍ନି ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ନିଃସନ୍ତାନ ଦୁଇ ପୁତ୍ରବଧୂ। ଆହା ଆହା, କି କୁକ୍ଷଣରେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେ ଦୁର୍ବାର ଯାଚଜ୍ଞା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ସତ୍ ପାତ୍ର ଓ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ତା ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କଲି, ତାହାରି ଫଳସ୍ୱରୂପ କୁରୁବଂଶ ନିର୍ବଂଶ ହୋଇଯିବ। ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହିଁ କିଛି ଉପାୟ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ବହୁ ଅନୁରୋଧ, ମିନତି ଓ ଆଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଅଟଳ। ଶେଷକୁ ଦିନେ ମୋ ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ପିତାଙ୍କ ଦିଗରୁ ନ ହେଲେ ମାତୃ ଦିଗରୁ ଅନ୍ତତଃ ବଂଶରକ୍ଷା ହେଉ। ସେ ସହର୍ଷ ସମ୍ମତି ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ସେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି। ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୋର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଜଣାଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ମୋ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କଲେ। ତାଙ୍କ ଔରୁଷରୁ ଦୁଇ ପୁତ୍ରବଧୂ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଲାଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପାଣ୍ଡୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା ଗାନ୍ଧାର ରାଜକନ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ସହ। ଭାବିଥିଲି ଗାନ୍ଧାରୀ ଆସି ଅନ୍ଧ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ବଧୂ ହୋଇ ହସ୍ତିନାପୁର ଆସିଲେ। ପଣ୍ଡୁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା ରାଜା କୁନ୍ତଭୋଜଙ୍କ କନ୍ୟା କୁନ୍ତୀ ଏବଂ ମଦ୍ର ରାଜକନ୍ୟା ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ସହ। କିନ୍ତୁ ମୋର ହିଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଣ୍ଡୁ ଦୁଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ବନକୁ ଗଲେ। ହସ୍ତିନାପୁରର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ତାଙ୍କର ହେଲେ ଶତପୁତ୍ର, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିଖୁଣ ଶରୀର। ଖୁସି ହେଲି। ଯାହା ହେଉ, ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ 5ଟି ପିତୃହୀନ ବାଳକଙ୍କୁ ନେଇ କୁନ୍ତୀ ବନରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ଚିତାରେ ମାଦ୍ରୀ ସତୀ ହେଲେ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ 105 ଭାଇଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ।
ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଯେପରି ଧୀର ସ୍ଥିର ସେହିପରି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଓ ବିନୟୀ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେପରି ଅଭିମାନୀ ସେହିପରି ପରଶ୍ରୀକାତର। ସମସ୍ତେ ସୁରବୀର। ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବହୁ ନିର୍ଯାତିତ କଲା। ପାଣ୍ଡବ ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜକନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ରାଜସଭାରେ ଚରମ ଅପମାନ ଦେଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଦୁଃଶାସନ ପରି ଅଭିନୟୀ ଉଦ୍ଧତଙ୍କୁ ରୋକିବା ଶକ୍ତି ମୋର ନଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ହିଂସାର ମୂଳ କାରଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜା, ସିଂହାସନର ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ। ସେହି ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଶେଷ ହେଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ। ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣାମ ଭରତ ବଂଶର ବିନାଶ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବଙ୍କର ନିଦ୍ରିତ 5 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ପତ୍ନୀ ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଭରତ ବଂଶର ଶେଷ ଦାୟାଦ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି ସତ୍ୟବତୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କି କୁକ୍ଷଣରେ ମୋ ପିତା କନ୍ୟାର ସୁଖ ପାଇଁ ଏ ଦୁର୍ବାର ଯାଚଜ୍ଞା କରିଥିଲେ? କି କୁକ୍ଷଣରେ ଦେବବ୍ରତ ଏପରି ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ? ଶୁଣିଛି ରାଜ୍ୟ ଗଠନ, ସୈନ୍ୟ ଚାଳନ, ମଠ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପୁରୁଷର ସମତାହୀନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାହୀନ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବାର ଶକ୍ତି ଏକମାତ୍ର ନାରୀର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ରୋକିପାରିଲି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଏ ବଂଶ ବିନାଶକ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ? ନିର୍ଜନ ନୀରବ ରାତ୍ରିରେ ଗଙ୍ଗା ବକ୍ଷରେ ତାହା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ କାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଚମକି ପଡ଼ି ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ। ମାତା, ଏ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଆପଣ ଏକାକିନୀ ଏଠାରେ ବସି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି? ପୁତ୍ର, କ୍ରନ୍ଦନ ବିନା ତୋର ଏ ଅଭାଗିନୀ ମାତା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଏ ମାତାର ଆଉ କ'ଣ ଅବା ବାକି ଅଛି? ମୋରି ପାଇଁ ତ ଆଜି ଭରତ ବଂଶର ବିନାଶ ହେଲା। ନା ମାତା, ଆପଣ ନିଜକୁ ଅଯଥାରେ କାହିଁକି ଦୋଷୀ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ପୃଥିବୀ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଆମେ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର। ମହାଭାରତର ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ ମା। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମର, ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟାର। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଶକ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀରେ କାହାରି ନଥିଲା। ବଂଶୀକୁ ବଂଶୀ ବାଦକ ଯେଉଁ ସ୍ୱରରେ ବଜାଇବ ତାହା ସେହି ସ୍ୱରରେ ବାଜିବ, ନହେଲେ ସେ ତ ବାଂଶ ଖଣ୍ଡେ ମାତ୍ର। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତି। ଭରତ ବଂଶର ଦାୟାଦ ସୁସ୍ଥ, ଅକ୍ଷତ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି ଚକ୍ରଧାରୀଙ୍କ ଚକ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ମାତା। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ସତ୍ୟବତୀ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁରାକଳ୍ପର କଥାଟିଏ। ଆସ୍ପୃହା ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗାଳ୍ପିକା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାହାଣୀ, ଯାହାକି ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଅଡ଼ିଓଟି ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।